सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दीयां खास खबरों ते। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले में दिल्ली पुलिस के वड्डे खुलासे। बठिंडा विच नगर निगम के एक कर्मचारी ने सल्फास दीयां गोलियां खा के की खुदकुशी। कपूरथला विच हमीरा नेड़े वापरे सड़क हादसे विच परिवार के 5 जीआं की मौत। हिमाचल के टिंबर ट्रेल रोपवे विच फसे सैलानी ते केजरीवाल के दौरे तो पहला संगरूर विच लिखे मिले खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे। ते हुण इन्हां खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल के कमिश्नर HGS धालीवाल ने सिद्धू मूसेवाला कतल मामले में वड्डे खुलासे करदियां कहा है कि उन्हां दी टीम लगातार काम कर रही सी। उन्हां कहा कि 6 शूटरां की पछाण की गई सी, जिस विच 2 मॉड्यूल एक्टिव सन जो गोल्डी बराड़ नाल संपर्क कर रहे सन। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि इन्हां दोषियों कोलों 8 ग्रेनेड लॉन्चर, 3 पिस्तौल, 36 कारतूस बरामद हुए ने। उन्होंने यह भी दस्सिया कि इन्हां ने पहला मूसेवाला ते AK-47 नाल फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि हमलावर अपने नाल ग्रेनेड भी लैके आए सन। उन्होंने शक सी कि मुकाबला भी हो सकता है। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो करोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था। मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। करोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई। और करोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी। उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। तो हमारी टीम्स तो काफ़ी देर से इस पे आपको जैसे बताया राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फोटोज आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे। लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट।
तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और ये जो HE-36 ग्रेनेड्स थे देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो इनका सीक्वेंस था, जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते। हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है। वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह एस्टैब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जहाँ जहाँ इन्होंने जो जो क्राइम कर रखा है, पंजाब पुलिस से भी हम रेगुलरली कोऑपरेट करते आए हैं और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहाँ है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है। लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता हैं, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वीरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। तो इस मेन केस में इनकी भी अरेस्ट करी गई है, क्योंकि ये उन्हीं के सिंडिकेट के मेंबर हैं। और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। बठिंडा नगर निगम ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। विक्रम सिंह है, मेरे बड़े भरा है, राजेंद्र सिंह था उनका नाम। ये नगर निगम में लगे थे, शुक्रबाजे लगे हुए थे, तो इनको ऊपर से इनका चीफ साहब ने दबाव पाया, इनको बार बार परेशान करते थे, डिस्टर्ब करते थे, तो इनको धमकियाँ मारते थे। तो सानू इंसाफ चाहिए जी। किस तरह के सुसाइड कर रहे सर? तो जी मैंने तो कल शाम को पता लग गया, वो दफ्तर ही बैठे हुए थे। मैंने तो शाम को ही पता लग गया 5 बजे। तो उन्होंने प्रेशर पाते सी, कहते सी वो साहब उनके ਜਿਹੜੇ चीफ साहब हैं दबाव मारते सी, धमकियाँ मारते सी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? हाँ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਮਿਲਣ? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਲੀ ਤੇ ਆਏ हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ हैं। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ चाहिए। गिरफ्तार होना चाहिए, बंदा गिरफ्तार होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए बंदा, इंसाफ मिलना और बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मटर है। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ GT ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਮੀਰਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੈਂਟਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਟਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਅਮੀਰੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 5 ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ। 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਚ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਲ ਰੋਪਵੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 7 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ एनडीआरएफ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। हम लोग टिम्बर ट्रेल परमाणु हिमाचल प्रदेश के ट्रॉली में लगभग 1.5 घंटे में रास्ते में अटके हुए हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अभी तक कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं हुआ कि हमको कैसे निकाला जाएगा। आप इनके विचार सुनिए भाई साहब के। हम मोक्षा में आए थे यहाँ पर और मैं शुगर का और मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, हाथ में फिसुला बना हुआ है। ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम रोपवे से इससे उतारेंगे, हम इसको रस्ते से उतारेंगे नीचे जंगल के अंदर। हम उतरने के लायक नहीं है और हम लोग बड़ी उम्र के लोग हैं, हम उससे नहीं उतर सकते। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है जी रास्ते से उतरने में? भैया मैं शुगर बीपी की मरीज हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घुटनों की भी परेशानी है, मैं नहीं उतर सकती। भाभी जी आप? Sir, I'm a heart patient and it's very difficult for me to get down like this. हम लोग बहुत परेशान हैं, 1.5 घंटे से यहाँ पर अटके हुए हैं और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर हम रस्सी से नहीं उतर सकते हैं। भाई साहब आप 1.5 घंटा हो गया सर, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। हालत ख़राब हो चुकी है अंदर से बहुत ज़्यादा। हेलो आप भाई साहब? हेलो, आपके घर वाले परेशान है सब? बहुत परेशान है जी, बहुत देर से हो गई, हम दिक्कत में हैं बहुत ज़्यादा जो है और नर्वस है इस समय। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮਰਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਰ ਗਈ ਥੱਲੇ, ਡਿੱਗ ਪਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਠਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲੁਕੇ ਖੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ BC 'ਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ BC 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ? BC 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਰਾਤੀ? ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਮੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਦੂਜੀ ਮੱਛਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟਬਲੇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੜਕੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੰਡ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਵਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਚਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਏਕਮਜੀਤ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ
ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਛਤੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛਤੀਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੇਠ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਫੂਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ गया। संगरूर के सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरी सत श्री अकाल। 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन काम शुरू हो गया। हमारा अपना एक मंत्री गड़बड़ करते हुए पकड़ा गया। विपक्ष को भी नहीं पता था, मीडिया वालों को भी नहीं पता था। मान साहब ने खुद उसको जेल भेज दिया। आज तक कभी भारत के इतिहास में ऐसा हमारा अपना कोई भ्रष्टाचार करेगा उसको भी नहीं बख्शेंगे, और जो पिछले वालों ने भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भी पैसे वापस निकालेंगे। हमने ऑलरेडी अपनी जितनी गारंटियां थी उन पे काम करना शुरू कर दिया। मान साहब ने एक ऐलान तो कर दिया कि 1 जुलाई से पूरे पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त होने जा रही है। सबसे पहली गारंटी हमारी पूरी हो गई जो हमने कहा था। मैं मान साहब से डिस्कस कर रहा था इस बजट में अब स्कूलों को ठीक करने का काम शुरू होगा। सरकारी स्कूलों को ठीक करने का काम, जैसे दिल्ली में स्कूल ठीक करे ऐसे पंजाब के सरकारी स्कूल ठीक करने का ऐलान होगा। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का ऐलान होगा। तो सारे काम शुरू हो रहे हैं। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मान साहब, भगवंत मान अकेले पंजाब से सांसद थे लोकसभा के अंदर, जो आपकी आवाज, पंजाब की आवाज उठाते थे। अब ये मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन पंजाब की आवाज लोकसभा में उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? उठनी चाहिए। तो पंजाब की आवाज भगवंत मान की जगह अब हमारे गुरमैल सिंह को लोकसभा में भेजो, ताकि पंजाब के जितने मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे लोकसभा तक भी पहुंचने चाहिए। इनको आम पंजाब की आवाज पूछेगी। मेरी आप सब लोग वोट डालने जरूर जाएं, झाड़ू का बटन दबाएं। जितना प्यार और मोहब्बत आज तक आप हमें देते रहे, इस बार उससे दुगने वोट पड़ने चाहिए, कम वोट नहीं पड़ने चाहिए। भारत माता की। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਊਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ। ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲਾ ਦਿਓ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਬਣਨਾ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਲਈ 266 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੱਜ SGPC ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਥਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। SGPC ਯਾਤਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 277 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 266 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 277 ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 266 ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 11 ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਖੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਔਰ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੀ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਮੈਨ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਚਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ +2 ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਚੋ, ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ RRS ਨੂੰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪੂਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਲਾਏਗਾ ਬੱਚਾ, 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਲਾਰਸ ਬਸਨੋਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਫਿਊਚਰ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਊ ਕਿ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ CM ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਆ ਅਗਨੀਪਥ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ CP ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ IPS, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ, ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।